منشیات فروشوں کو گرفتار کیا گیا. 7 منشیات فروش کو پولیس نے حراست میں لے لیا ہے. کروڑوں روپے مالیت کی ممنوعہ اشیاء برآمد کی گئی ہے. تو ڈرگز کے خلاف لگاتار بارہمولہ میں کارروائی جاری ہے. جنگ جاری ہے کہ کس طرح سے منشیات کی جو یہ لعنت ایک طرح سے پھیلی ہوئی ہے اس کو ختم کیا جائے. کئی مقدمات درج کیے گئے ہیں. جنوری، فروری اور مارچ میں خاص طور سے 17 سے زیادہ مقدمات درج کیے گئے ہیں. NDPS ایکٹ کے تحت یہ تمام تر کارروائیاں کی گئی ہیں، مقدمے درج کیے گئے ہیں. وہیں اگر ہم ان 3 مہینوں کی بات کریں تو 113 منشیات فروشوں کو گرفتار بھی کیا گیا ہے. کروڑوں روپے مالیت کی ممنوعہ اشیاء برآمد کی گئی ہے. ہمارے نمائندے منیر ہمارے ساتھ براہ راست جڑ گئے ہیں. تو لگاتار منیر، کوشش جاری ہے کہ منشیات کی جو لعنت پھیلی ہوئی ہے اس کو روکا جائے، کارروائیاں کی جا رہی ہیں، منشیات فروشوں کو گرفتار کیا جائے. اسی حوالے سے اس وقت کی بھی یہ بڑی خبر ہے. دیکھیے، یہ ایک بڑی خبر ہے کیونکہ جس طرح ہم گزشتہ کئی سالوں سے ہم لگاتار دیکھ رہے ہیں، جس طرح پولیس جو ہے جموں کشمیر پولیس، اگر ہم بارہمولہ پولیس کی بات کریں، جو ڈرگس جو معاملہ ہے، بڑا تشویشناک معاملہ جو بڑا ہوا ہے، پھیلا ہوا ہے، اس پہ روک تھام کی جا رہی ہے. جو ڈرگ پیڈلرز ہیں ان کو پکڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس سلسلے میں جموں کشمیر کے تمام اضلاع میں پولیس متحرک ہے اور یہ کارروائیاں کی جا رہی ہے. اگر ہم بارہمولہ کی بات کریں، انہوں نے آج جو انہوں نے لسٹ یعنی منظر عام پر آیا ہے ان کی طرف سے، جو انہوں نے کہا کہ جنوری، فروری اور مارچ جو یہ 3 مہینے ہیں اس میں انہوں نے 75 کیس جو ہے وہ رجسٹر ہوئے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے 113 لوگ جو ہے ڈرگ پیڈلرز جو ہے، جو منشیات فروش ہے اور منشیات میں ملوث لوگ جو ہے، نوجوان جو ہے، ان کو 113 لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے. اور ان میں جو 7 لوگ ہیں ان کو ڈیٹین کیا گیا ہے، PSA کے تحت ان پہ لگا ہے اور انہیں جیل بھیجا گیا ہے. اور ریکوری جو معاملہ ہوا ہے اور کروڑوں اربوں خربوں روپے کی جو ریکوری ہوئی ہے، اس میں باضابطہ پولیس نے جو یہ لسٹ نکالی ہے، انہوں نے لکھا ہے جو براؤن شوگر ہے اس میں ان 3 مہینوں میں 3.269 kgs جو ہے براؤن شوگر وہ برآمد ہوا ہے ان سمگلروں کے قبضے سے، جس کی ویلیو جو مارکیٹ میں ہے اس میں 3.26 کروڑ کی ویلیو ہوتی ہے وہ ہے. اسی طرح ہیروئن کی اگر بات کریں وہ 1.85 kgs ہے، اس میں 98.90 lakhs کی جو مارکیٹ ریٹ ہے وہ ویلیو ہے. اسی طرح چرس جو ہے 6.831 kgs جو ہے اس میں جو مارکیٹ ویلیو ہے 26.23 لاکھ اس میں آ رہا ہے. اسی طرح یعنی پاپی جو ہے، سٹرابری جو ہے یا باقی جو یعنی پاؤڈر جو بنایا جا رہا ہے چرس کا یا اس کا جو بنایا جا رہا ہے اس میں بھی 9.22 لاکھ برآمد ہوئے ہیں اس کی جو ہے. اسی طرح کیش سیزڈ ہے، جیسے جواری ہوتے ہیں ان کا جو اریسٹ جب ہوئے ہیں ان میں 40.85 ہزار روپے جو ہے وہ ان کے برآمد ہوئے ہیں. اور کل ملا کے اگر ہم دیکھیں گے 4 کروڑ 75 لاکھ اور 46 ہزار روپے جو ہے وہ برآمد ہوا ہے. اس طرح جو پولیس نے یہ لسٹ جو منظر عام پر لائی ہے اور بڑا تشویشناک معاملہ ہے، ابھی بھی بڑھ رہا ہے. جس طرح پورے ملک کی اگر ہم بات کریں، جموں کشمیر کی بات کریں، سرکار بھی کافی متحرک نظر آ رہا ہے اور اس میں باضابطہ طور پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ ڈرگز جو ہے اس کی اسمگلنگ جو ہو رہی ہے، چاہے اس پار ہو یا اس پار ہو، اور دونوں یہ سلسلہ جو ہے بند ہونا چاہیے. آج بھی اگر ہم بات کریں، کیونکہ کنزر میں آج بھی ایک ڈرگ پیڈلر کو گرفتار کیا گیا ہے، اس کے قبضے سے چرس برآمد ہوا ہے. اور تشویشناک معاملہ یہ ہے کہ اگر ہم سوپور کی بات کریں اور جس طرح پرسوں جو سوپور میں ایک ڈرگ پیڈلر نے ہی اپنی ماں کا گلا دبوچ لیا ہے، اس کا خاتمہ کر دیا ہے اور بڑا سنجیدہ معاملہ ہے. پولیس بھی متحرک ہے، پولیس بھی کارروائی کر رہے ہیں اور ان کی گرفت میں لایا جا رہا ہے. اور سب سے بڑا اہم مسئلہ یہ ہے کہ اب گھریلو جو گھروں میں اندر جو والدین ہیں اپنے بچوں پہ نگہداشت کرنے کی ضرورت ہے، نگاہ رکھنے کی ضرورت ہے، ان پہ کاؤنسلنگ کرنے کی ضرورت ہے جو ان معاملات میں گرفتار ہے، جو ملوث ہیں. کیونکہ اگر اس پہ روک تھام نہیں کی گئی تو حالات کچھ خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں. اب کسی پہ بھروسہ نہیں رہ سکتا ہے. اور دوسرا پہلو یہ ہے کہ اب چرس کی بات نہیں ہے، اس طرح کی بات نہیں. اب ہم میڈیکل سٹورز کی بات اگر ہم کریں، کیونکہ بہت ساری شکایات موصول ہو رہی ہیں، کیونکہ ان پہ
जो बिना यानी प्रिस्क्रिप्शन के बगैर लोग जो है वो वहां दवाइयां हासिल करते हैं, और कुछ लोग ऐसी दवाइयां हासिल करते हैं जो एज नशे के तौर पे हासिल करते हैं, और उसमें मेडिकल डिपार्टमेंट जो है वो महकमे हालत है उन पे लगाम कसने की जरूरत है ऐसे स्टोर्स पे, और उसमें निगहदाश्त करने की जरूरत है ताकि ये संजीदा मामला जो है, तशवीशनाक मामला जो है, उसमें जो है लगाम कसी जाए। जी बिल्कुल बिल्कुल मुनीर, और जैसा कि आपने जिक्र भी किया कि रिसेंटली जो केस हुआ था जहां पर एक्यूज्ड ने अपनी मां को मार दिया है, और माना जा रहा है कि वो नशे की लत की वजह से इस तरह, और ये बात साफ हो चुकी है कि जितना क्राइम रेट अब बढ़ता जा रहा है मुनीर, और जो देखा जा रहा है अब जैसे जिस तरह का नेचर ऑफ क्राइम अब देखने को मिल रहा है जो पहले वादी में कभी देखने को नहीं मिलता था, इस तरह के क्राइम नहीं सुने जाते थे कश्मीर से, लेकिन अब ये सुनने को मिल रहा है। तो ये वजह है कि जिस तरह का ड्रग मेनेंस फैल गया है, जिस तरह की नशे के आदी नौजवान हो रहे हैं, ये सिर्फ वहां तक ही सीमित नहीं है ये प्रॉब्लम, ये इससे अब बहुत बड़ी ज्यादा प्रॉब्लम सोसाइटी में फैल रही है। इस वजह से लोग जो है क्राइम जिस तरह का हो रहा है, नशे की लत में जो लोग क्राइम कर रहे हैं, ये बहुत ही ज्यादा एक सोशल फैब्रिक को भी, अब हमारी सोसाइटी को बहुत ही ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है, खराब कर रहा है सोशल फैब्रिक को, और कहीं ना कहीं ये एक बहुत ही बड़ा मसला बन चुका है, एक पीक, एक एज आ चुका है जहां पर अब ये डिसाइड करना बहुत जरूरी है कि सोसाइटी को भी आगे आना है कि किस तरह से इस बुराई को जड़ से ही खत्म किया जाए। देखिए, आपने सही बात फरमाई है, क्योंकि अगर हम देखेंगे, क्योंकि पहले इस तरह के मामलात रूनुमा नहीं हो रहे थे और देखने को नहीं मिल रहे थे, अब जो आप कह रहे हैं कि सोसाइटी को आगे आना चाहिए, ये जरूरी है, क्योंकि जो हमारे चाहे किसी भी धर्म के, चाहे अगर हम मुस्लिम कम्युनिटी की बात करें, जो उलमाज है, इमाम है, मसाजिद में इन सारी चीजों पे बहस मुबासा करने की जरूरत है। तकारीर जो खुतबा दे रहे हैं इमाम, वो अगर इन मामलात पे दें ताकि सोसाइटी में बहुत सारे जो मामलात हैं उनमें रोकथाम हो सकती है, और इसी के साथ साथ जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं और मुख्तलिफ तरह के सेमिनार्स कर रहे हैं, इसमें ये सेमिनार्स यहाँ तक महदूद नहीं रहने चाहिए क्योंकि सिर्फ फोटो शूट किया जाए, फोटो उठाया जाए कि हमने सेमिनार किया है ड्रग को कंट्रोल करने में, नहीं। और इनमें जो गांवों में जाकर, इलाकों में जाकर अगर कहीं पे इस तरह के मामलात नजर आ रहे हैं, कहीं पे बच्चे जो है, नौजवान जो है वो ड्रग्स में मुलविस हैं, तो उनको पॉइंट आउट करके, उनको बाज़ाब्ता तौर पे बुला के कहीं अलहदा करके इस तरह का ये सिस्टम बनाना चाहे ताकि उनकी जब गाइडेंस की जाए, उन्हें समझाया जाए कि ये कितना खतरनाक है, किस तरह का इसकी जिंदगी किस तरह खात्मा होता है। तो हो सकता है जब हर कोई सोसाइटी में सामने आ जाए तो जरूर इन मामलात पे जो ये तशवीशनाक मामला है और संजीदा मामला है तो उस पे कंट्रोल किया जा सकता है। तो जरूरत है हर एक को अपने लेवल पे आगे आना चाहिए, और साथ साथ मैंने पहले भी बताया है वालिदैन के लिए बड़ी जिम्मेदारी है क्योंकि उन्होंने अपने बच्चों के साथ टाइम बिताना है, टाइम सर्व करना है, और बच्चे को शाम में देखना है कि बच्चा हमारा कहां गया है, किसके साथ चलता है। क्योंकि जब हम सोहबत की बात करें, अगर कोई बच्चा, कोई नौजवान गलत सोहबत में मुलवस है तो जब एक अच्छा बच्चा उसके साथ चलता है तो जरूर उसकी सोहबत में वो भी बच्चा उसके आदी बन जाता है। तो जरूर हमें चाहिए कि वालिदैन को चाहे कि अपने बच्चों पर नजर गुजर रखें और बच्चों को देखें कि किस बच्चे के साथ वो चलता फिरता है, किसके साथ जाता है। तो जब इन मामलात पे देखा जाए, घरों में देखा जाए, तो जरूर ऐसे मामलात पे जो कंट्रोल किया जा सकता है। और इसी तरह जो एक वबा फैली हुई है, खतरनाक वबा फैली हुई है, क्योंकि अगर हम देखेंगे चर्च की वजह से चोरियां बढ़ने लगी हैं, क्योंकि अब घरों के अंदर माल व असबाब वो भी महफूज नहीं दिखाया जा रहा है, क्योंकि अब बहुत सारी चोरियां हो रही है, सोने की चोरियां और दूसरे गाड़ियों की चोरियां, क्योंकि यह सारा सिस्टम इसी से है। क्योंकि जब एक ड्रग पेडलर को पैसे की जरूरत है, जब वो कामकाज नहीं कर पाता है तो जरूर वो चोरी करेगा और जरूर वो डाका डालेगा, जरूर वो कत्ल करेगा। तो इस तरह
के जो मामलात कश्मीर के अंदर खासकर अब शुरू होने लगे हैं तो ये काफी तशवीशनाक है, लम्हे फिक्रिया है। और उलमा हो, चाहे सोशल वर्कर्स हो, चाहे एक्टिविस्ट्स हो, और हर तरह के लोग जो है सोसाइटी के अंदर, हर एक की जिम्मेदारी है बनती है कि वो सामने आ जाए और ऐसे जो संजीदा मामलात है उन पे कदम उठाया जाए और उन पे काउंसलिंग की जाए ताकि ये मामलात जो है उन पे लगाम कसी जाए, रोका जा सके। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही स्टेप्स, और हर जानिब से, चाहे वो सोसाइटी की तरफ से हो, अथॉरिटी की तरफ से हो, और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का सेंस आना भी बच्चों में जरूरी है, जो कि ओवरऑल उनके गार्डियंस और मास्टर में जो अथॉरिटी रखते हैं उनकी तरफ से भी एक बेदारी फैलाना काफी ज्यादा जरूरी है। मुनीर, बेहद शुक्रिया तमाम